અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. એ ભોગી ગુરુ ચરણ સુવાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. એ ભોગી ગુરુ ચરણ સુવાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. નિત્ય મંદિરમાં જાય પડે ગુરુજીને પાય. નિત્ય મંદિરમાં જાય પડે ગુરુજીને પાય. કૈવલ જાપ જપે શ્વાસોશ્વાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. કેવલ જાપ જપે શ્વાસોશ્વાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. અખંડ કરતા ગુરુની ઉપાસના એ લક્ષણ છે નિજ દાસના. વ્રત સુખરૂપ રસાલમ તનો ઘનશ્યામ મહદ સબહિ પેલાયત પ્રસિદ્ધ પ્રૌઢપતિ માદયંસ સબ તાહી મેલાયત. સે પરમ ગુરુ મહાદ સંત સદરૂપયનોપમ સક્રતયંસ સેવિત વિભૂતિ કર્ણ નિરૂપમ. ષોડશ છેન સંયુક્ત તનોધર તેજ પરબલ વિભૂતિ. સોળ સંયુક્ત કલા ખટ દશ જેનો કલ ઐશ્વર્ય જેનો મહાદ મનોરથ પૂરે મન કા. કરન જોગ જન વેશ પ્રગટ કે જ્ઞાન કડંકાર. ભુવન ત્રિયેટંકાર જ્ઞાન ગમ ગરજત અદભુત. અનંત અંશ વિખરે મિલનપતિ તાઈ કરન જુથ. ઉપજાવન આનંદ હમેવ કરુણામય કરતા. શરણે લઈ સભયંસ અનંત જન્મય ઘરતા. કે નિર્મલ તનોયંસ વંશ મે તાઈ મેલાયત. અંશ ખેતુ નહે કર્મ કર્મ સબ તાઈ છોડાયત. ऐसे ही परम गुरु प्रगट सजन सुख काज तनोधर.
श्रीमत कुबेर सर्वज्ञ गति पसरो चराचर जहाँ जहाँ परम गुरु प्रगट समीप नारायण निज दास जुग जुग माजन वेद करन विज्ञान प्रकाश देवो यादो विददाति विश्वम् इच्छा क्रिया ज्ञान समन्वित सन हेतु स्वतंत्र परमेश्वरो कर्तार माध्यम प्रणमाम्यहं तं समस्त कल्याण गुणाकराय लौकिकनाथ अखिल लोक पूज्य सच्चिदनो नित्य कर्तार माध्यम प्रणमाम्यं तं यशास्ति राजेव समस्त जन्तु पीतेव गोपा यति सृष्टिगोप्ता सत्य प्रिय सर्वगुरु गयान कर्तार माध्यम प्रणमाम्यहं तं शब्दार्थ संबंध विधि विधायक धर्मोपदेशं श्रुतिभिः करोति यो वारयत्येव जनान् धर्मात् कर्तार माध्यम प्रणमाम्यहं तं अक्षरद्रष्टो रचनानुमेया सर्वज्ञ एक पुरुष पुराण देवासुरेणामृतारे प्रणव्य कर्तार माध्यम प्रणमाम्यं तं वात्सल्यवत्वादथनीतिमत्वाद सर्वे समायासन पक्षपात योगस्य कर्मफलस्य दाता कर्तार माध्यम प्रणमाम्यहं तं माध्यम प्रणमाम्यहं तं कर्तार माध्यम प्रणमाम्यहं तं विश्वेश्वराज्ञां प्रणतो गृहीत्वा एयागतको जनतारणाय द्रव्यानुरूपेण ददाति बोधं नमामि देवं करुणावन्तं यो जनाबोधत विश्वनाथं तदुक्तधर्मस्य समाचरन्तम् इत्याहुयो वे विहरणे पृथिव्या नमामि देवं करुणावन्तम् परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज की, श्री सब कुबेराचार्य महाराज की,
जय श्री सब संतन की, जय श्री सब देवन की, श्री ज्ञान संप्रदाय की, श्री गुरु गादी सरसापुरी की, जय श्री कैवल धाम की। कथा कथा प्रारंभ समय का सब कैवल साहेब। केवल अंशो सत केवल साहेब सत केवल साहेब सत केवल साहेब। ए संत सजन सुनो सिपाही सत गुरु शस्त्र सज करे अर्पत ते मान मनाजो संत सजन सुनो सिपाही सत गुरु बुद्धि बंदूक मन भरुत घोड़े चित चले अहंकार अगन पड़ित प्रेम नेम सर्व जो संत सजन सुनो सिपाही सदा गुरु प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदायना अध्यस्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सत कैवलना महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप ने अनेक न्याय द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण थे स्व अनुभव थे प्रतिपादन कर आपनार परम मोक्षना दाता कैवल धर्म धुरंधर सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज जीव मात्रनु कल्याण करवा माटे अकळ विभूतिनु दिव्य देह धारण करे आ विश्वने विषय 14 लोक अने 7 द्वीपमां प्रगट थया परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज ना कृपा पात्र द्वितीय आचार्य पूज्यपाद श्री नारायणदास जी महाराज दिव्य परम गुरुनी परिक्रमा करता प्रकम्मा 4 ने विषे समझावे छे कि संत सजन सुनो सिपाही सदगुरु तणा जो जेओ सदगुरुनी परिक्रमा करे छे एवा सिपाहीओने कहे छे के तमे परिक्रमा करो तो तमारी रक्षा थाय छे अने जे सिपाही छे ए रक्षा माटे छे पोतानी तो रक्षा करे छे पण साथे साथे अन्यनी पण रक्षा करे छे। देशना सैनिको देशनी रक्षा माटे बॉर्डर पर परिक्रमा करे छे। प्रधानमंत्री देशनी रक्षा माटे देश अने विदेश में विचरण करे छे। एम आपणे सद्गुरुना सिपाही बनी पोतानी अने मानव मात्रनी रक्षा माटे आपणे शस्त्र धारण करे अने रक्षा करवानी छे। तो सद्गुरु आपणे शस्त्र प्रदान करे छे। शस्त्रो आपवामां कोई कमी नथी राखी। एक ज शस्त्र नहीं, बधा ज शस्त्र आपणे भगवाने आप्या छे, सद्गुरुए आप्या छे। तो गई काले आपने कहूं कि गला में तमे कंठी धारण करो, ए पण एक सुरक्षा कवच है। श्रद्धा थी गळा में कंठी धारण करवी ए सुरक्षा कवच है। अने साथे साथे भगवान नु स्मरण करवू ए स्मरण अपनी रक्षा करे छे। काळ पण आपणो वाळ वाको नथी करी शकतो।
પ્રહલાદની આસ્થા વિષ્ણુના સ્મરણમાં હતી. એમના પિતા હિરણ્યકશિપુએ કેટલાય ષડયંત્રો કર્યા પ્રહલાદને મારવાના, છતાં એનો વાળ પણ વાંકો ના થયો. આ છે પ્રમાણ. તો આપણે પણ ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખી એનું સ્મરણ કરીશું તો ચોક્કસ આપણી રક્ષા થશે. પછી આપણે સહનશીલતાની તલવાર અને ધીરજની ઢાલ ધારણ કરવાની છે. જતમતપણે રહેવાનો જમૈયો અને કામનું દહન કરનાર કટાર આપણે આપણી કમરની અંદર કસીને રાખવાની છે કે જેથી આપણને કોઈ દુખી ન કરી શકે. આગળ પૂજ્ય શ્રી નારાયણદાસજી મહારાજ કહે છે કે બુદ્ધિ બંદૂક મન કો બારૂદ ગોળી ચિત્ત ચડે જો. હવે આપણને બંદૂક હાથમાં આપે છે. સુરક્ષા માટે જેમ બધા હથિયારો આપણી રક્ષા કરે છે, એવી જ રીતે ભક્તિ માર્ગની અંદર પણ વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે, દુશ્મનોથી બચવા માટે આ ભક્તિના હથિયાર ધારણ કરવાના છે. પરમેશ્વરે આપણને બુદ્ધિ આપી છે, તો બુદ્ધિની આપણે બંદૂક બનાવવાની છે. જો વિવેક બુદ્ધિ હોય ને તો જ એ બંદૂક આપણી રક્ષા કરશે. પરંતુ માણસની પાસે સદગુરુનું જ્ઞાન નથી હોતું, એનામાં વિવેક બુદ્ધિ નથી હોતી, તો એની જ બુદ્ધિથી એ આત્મહત્યા કરી લે છે. એની જ બુદ્ધિ એને ખોટા કામ કરાવી અને જગતની અંદર ફસાવી દે છે. આપણી જ બુદ્ધિ આપણને ખોટા માર્ગે પણ લઈ જઈ શકે છે. અને સદગુરુની કૃપાથી જો આપણને બુદ્ધિ મળી હોય તો વિવેક બુદ્ધિથી આપણે જીવનમાં સારા કાર્યો કરી અને આપણી સુરક્ષા પણ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે આપણને ફસાવનારા, છેતરનારા ચારે બાજુ ફરતા હોય છે. એની લાલચમાં આવીને આપણે ફસાઈ ન જઈએ એના માટે સદગુરુએ આપેલી જે સદબુદ્ધિ છે એની બંદૂક બનાવી એની અંદર મનરૂપી દારૂ ભરવાનો છે. બંદૂક એકલી ચાલતી નથી, પણ એમાં દારૂ ભરવો પડતો હોય છે. હવે તો લોકોને બંદૂકમાં દારૂ ભરવાની જરૂર નથી, સ્વયં જ એ લોકો એનું સેવન કરતા થઈ ગયા છે. તો મનનો દારૂ આપણે બુદ્ધિ રૂપી બંદૂકમાં ભરી અને ચિત્ત રૂપી ગોળી, બંદૂકમાં ગોળી પણ હોય છે, દારૂ પણ હોય છે અને બંદૂક હોય છે, ત્યારે ચલાવનાર એનો ઉપયોગ કરીને સુરક્ષિત રહી શકે છે. એમાં જગતની અંદર દરેક કાર્યો કરવા માટે આપણી બુદ્ધિની બંદૂક, એની અંદર મનનો દારૂ અને ચિત્તરૂપી ગોળી ભરીને પછી બંદૂકને ચલાવવા માટે એક ઘોડો હોય છે, એમાં ચલાવવા માટેનો, જે દબાવે એટલે બંદૂક એનું કામ કરે છે અને સામે કોઈ દુશ્મન હોય એને મારી દે છે. તો આપણે પણ દુશ્મનોથી સાવધાન રહેવાનું છે. કામ છે, ક્રોધ છે, લોભ છે, મોહ છે, આ બધાને આપણે આ મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને ચિત્ત, ચાર અંતસ્કરણની બંદૂકથી આપણે બધાને મારવા પડશે.
નહીં તો લોકો સ્વયં જ આત્મહત્યા કરી લેતા હોય છે. પોતાની જ બંદૂક હોય, રિવોલ્વર હોય, પણ એવી મુસીબતોમાં ઘેરાઈ જાય પછી એને એમ થાય કે મારે હવે જીવવું નથી. તો જે બંદૂક આપણને શત્રુઓથી રક્ષા કરવા માટે આપી છે, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને ચિત્ત, 4 અંતસ્કરણની આ બંદૂક દ્વારા આપણે આપણી રક્ષા કરવાની છે. અને જ્યારે આ બંદૂક આપણી પાસે હોય તો દુશ્મનોથી રક્ષા પણ થાય છે. અને એ જ 4 અંતસ્કરણ વડે આપણે પ્રેમ અને નેમનું પાલન કરવાનું છે. આપણે નિયમ પાળવા છે, આપણી પાસે પ્રેમ છે, પણ જ્યારે દુશ્મનો આવે ને, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ત્યારે આપણા નિયમની અંદર ભંગ પાડી દે છે. તો આ 4 અંતસ્કરણોની બંદૂકથી આપણે દુશ્મનોને કામ આવે તો પણ એને 4 અંતસ્કરણ વડે વિનાશ કરી આપણે આપણા નિયમ પાળવાના છે. કારણ કે ભક્તિ માર્ગની અંદર પ્રેમ અને નિયમ પ્રધાન છે. અને આખી સૃષ્ટિ પ્રેમ અને નિયમથી જ ચાલે છે. ઘરની અંદર જો પ્રેમ ના હોય ને તો સુખ મળતું નથી. આપણા જીવનમાં જો નિયમ ના હોય તો પણ આપણે સુખી થતા નથી. સવારે ઉઠવાનો પણ એક નિયમ છે. એ નિયમ આપણે ન પાડીએ અને 10 વાગ્યા સુધી સૂતા રહીએ તો શું થાય? ઘરમાં ભાઈઓ મોડા સુધી ઊંઘતા હોય, પછી બહેનો પણ વિચારે કે ભાઈઓ હુવે તો આપણે આપણે 9 વાગ્યા સુધી સૂઈ જઈએ તો કેવી ગડબડ થઈ જાય. પણ જે જાગી જાય છે ને એ સૂતા હોય ને એને જગાડે છે. અને ઘરમાં જે વહેલા જાગે ને એ સમજવાનું મોટા, અને મોડા જાગે ને એ નાના છે. તો મોટા છે ને નાનાને જગાડે છે. એટલે દરેકે પોતાના સમયસર ઉઠી જવું જોઈએ. પણ અત્યારે ઉઠવાને બદલે આ ધંધામાં જ ઉઠી જતા હોય છે. ઘણા નથી કહેતા ભાઈ ઉઠી ગયો. જેને દેવું થઈ જાય ને એને ઉઠી ગયો એમ કહેવાય. એટલે એક મહાત્મા કે સવારે ઉઠવાને છે ને ઉઠવાનું નહીં કહેવાનું, જાગવાનું કહેવાનું. કારણ કે જાગવાનો શબ્દ માણસના જીવન માટે પણ બહુ સૂચક છે. આપણે બધા ઊંઘીએ જ છીએ, અજ્ઞાન રૂપી નિંદ્રામાં ઊંઘીએ છીએ, એમાંથી સદગુરુ આપણને જગાડે છે. એમ સવારે વહેલા જાગવાનો જે નિયમ છે ને એ આપણા જીવનમાં પણ જગાડે છે કે વહેલા ઉઠીને જાગો. તમે ઉઠી તો બધા જ જાય છે પણ જાગતા નથી કોઈ. સવારે ઉઠીને ભગવત સ્મરણ કરવું એ જાગ્રત છે. એટલે જીવનમાં નિયમનું બહુ મહત્વ છે. જેટલો માણસ નિયમ પાળશે ને એટલો સુરક્ષિત રહેશે અને જીવનમાં સફળ પણ થશે. વિદેશોની અંદર લોકો નિયમનું પાલન વધારે કરે છે એટલે સફળ થાય છે. અને આપણે અહીંયા નિયમ હોવા છતાંય કોઈ પાલન નથી કરતું. અધિકારીઓ એના નિયમનું પાલન નથી કરતા, ભ્રષ્ટાચાર કરતા હોય, રોડ ઉપર લોકો પબ્લિક ચાલતી હોય તો પણ બસ બધા નીકળી જ જવું છે. તો ગમે તે રીતે વાહનો ચલાવતા હોય તો મુસીબતો આવે છે. એટલે નિયમનું બહુ જ મહત્વ છે. પૂજ્ય શ્રી નારાયણદાસજી મહારાજ શ્રી સ્વરચિત સિદ્ધાંત ભાવની ગ્રંથમાં પણ કહે છે, પ્રેમ નેમ પ્રીતે કરે, પ્રેમ નેમ પ્રીતે કરે, ધરો શ્રીમત કોએર શરા. નારાયણદાસ નિશે કહે, મિટે જન્મ ને મરા. પૂજ્ય શ્રી નારાયણદાસજી મહારાજ શ્રી આપણને વિશ્વાસ આપે છે. વિશ્વાસ, નિશ્ચય. આપણું જન્મ મરણ ટળી જશે, આ કોઈ સાધારણ વાત નથી. જન્મ મરણ ટળી જવું એટલે કાયમને માટે આ સંસારના દુઃખમાંથી છૂટી જવું.
કદાચ આ સંસારની અંદર આપણને થોડી સગવડ મળી જશે, એ તો થોડા સમય માટે હશે, અને સગવડ હોવા છતાંય પણ આપણે દુઃખી રહીશું. એ સગવડ આ જીવન પૂરતી હશે. આ શરીર છોડ્યા પછી આપણને કામ નહીં લાગે. પછીનું શું? જો પછીનું વિચારશું ને તો જ આપણે ઉત્તમ કાર્ય કરીશું. નહીંતર કે છે આ જન્મમાં જ આપણે સુખી થવું છે. અને કેવી રીતે? તો કે સગવડથી સુખી થવું છે. આ મોટામાં મોટી ભ્રાંતિ છે. સગવડ મળી જશે એટલે આપણે સુખી થઈ જશું, એક મોટામાં મોટી ભ્રાંતિ છે. આપણે બધા શરીર સુખ માટે જ જીવીએ છીએ એટલે સુખી નથી. એટલું જ સુખ નથી, આ વ્યવસ્થાના રૂપમાં સુખ છે. પણ સાચું સુખ સગવડ ન હોવા છતાં પણ માણસને મળે ને, એ સાચું સુખ છે, જે હંમેશા રહેવા વાળું હોય છે. તો આપણે આત્માનું સુખ મેળવવાનું છે, એ જ સત્ય છે. બીજાની સેવા કરીને આપણને પ્રસન્નતા મળે ને, એ સાચું સુખ છે. સગવડતાથી મળતું સુખ એ પરાધીન છે, કે મળે તો આપણે સુખી, નહીં તો નહીં. પણ આત્માનું સુખ એ સ્વાધીન છે. તમે સ્વયં હંમેશા સ્વનું ચિંતન કરીને પ્રસન્ન રહી શકો છો. સર્જનહારનું સ્મરણ કરીને તમે પ્રસન્ન રહી શકો છો. એટલે એક તો આપણે શરીર સુખની ભ્રાંતિમાં દોડીએ છીએ અને સત્ય સુખને ભૂલી જઈએ છીએ. આપણને જે આ દુનિયામાં દેખાય છે એને આપણે સુખ માનીએ છીએ. જે વસ્તુ મળે એમાં સુખ માનીએ છીએ. પરંતુ જેના વડે આ બધું થઈ રહ્યું છે એને આપણે જાણતા નથી. એટલે જે કંઈ મળે છે, જે કંઈ દેખાય છે, એ બધું એક દિવસ અદ્રશ્ય થઈ જાય છે અને આપણે દુઃખી થઈને આ જગતમાંથી જઈએ છીએ. પણ જેના વડે આ બધું ચાલી રહ્યું છે એમને જો આપણે ઓળખી રહીએ, એમાં જો આપણી આસ્થા થઈ જાય તો આપણને સત્ય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો પ્રેમ નેમ પ્રીતે કરી ધરો શ્રીમદ કુબેર શરણ. પ્રેમ અને નિયમનું આપણે જોડાણ કરીને આપણો પ્રેમ એ સદગુરુના શરણમાં જોડવાનો છે. સદગુરુના શરણમાં આપણો પ્રેમ જોડાવાથી નારણદાસજી મહારાજ કહે છે, હું ગેરંટી આપું છું કે તમારું જન્મ મરણ એ ગુરુ મહારાજ ટાળી દેશે. આ પ્રેમ કોઈ સામાન્ય નથી. આપણા જન્મ મરણના દુઃખને દૂર કરી શકે એટલો શક્તિશાળી પ્રેમ છે. વિશ્વના સર્જનહારે આપણને આ વિશ્વમાં મોકલ્યા છે, ખાલી હાથે નથી મોકલ્યા. અમૂલ્ય ખજાનો આપીને મોકલ્યા છે, અને એ છે પ્રેમ, જેને કહેવાય આરત. બીજી છે અક્કલ. પરમેશ્વરે આપણને અક્કલ આપીને મોકલ્યા છે. નહીં તો પ્રાણી પશુ પંખી આ જગતમાં ફરે જ છે, પરંતુ મનુષ્યને વિશેષ પ્રધાન બુદ્ધિ આપી છે. તો સર્જનહારે આપણને આરત આપી છે, અક્કલ આપી છે, અને બીજી બે અમૂલ્ય ચીજ સુરતા અને નૂરતા આપી છે. એના વડે જ આપણે આ બધો આનંદ કરીએ છીએ. તો જીવનમાં સગવડતા અને વસ્તુઓ તો આવશે અને જશે. જેમ ઠંડો પવન આવે ને આપણે ખુશ થઈ જઈએ ને વળી પાછું જતો રહે. તાપ પડે તો પાછા દુખી. પરંતુ જેના વડે આ બધું થઈ રહ્યું છે, જે આપી રહ્યા છે, એ જો આપણને મળી જાય તો પછી કોઈ દુઃખ રહેતું નથી. તો એ આપણને પરમેશ્વરે આપેલો પ્રેમ
સુરતાની નૂરતા જેના વડે આનંદ કરીએ છીએ, પણ એને આપનાર જે સર્જનહાર છે એની સાથે જો આપણી સુરતા લાગી જાય તો જન્મ મરણના ત્રાસમાંથી હંમેશના માટે મુક્ત થઈ અને અખંડ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી આપણે વારંવાર શરીર નથી ધારણ કરવું પડતું, વારંવાર આ ઘર નથી બદલવું પડતું. બાકી સંસારમાં આપણે ઘણું બધું કરીશું ને છેલ્લે તો આખર છોડીને ચાલ્યા જવાનું, આપણું કશું જ નહીં. અહીંથી બીજું શરીર ધારણ કરીને પાછું નવું ઊભું કરવાનું એકડે એકથી. આ જન્મમાં કંઈ આપણે સુકૃત કર્યું હોય, કોઈને મદદ કરી હોય તો એ આપણને પાછી બીજા જન્મની અંદર સુખ રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ અહીંનું જે મેળવેલું છે એ ફરી પ્રાપ્ત થતું નથી, એની સાથે આપણો કોઈ સંબંધ રહેતો નથી. એટલે આપણું જીવન માત્ર ને માત્ર આ જીવન પણ આપણને સુખ ન આપે એની પાછળ ખર્ચી નાખીએ છીએ. જ્યારે મહાપુરુષોએ આ લૌકિક સુખનો ત્યાગ કર્યો અને સત્ય સુખની પ્રાપ્તિ માટે એમણે સાધના કરી, નિયમોનું પાલન કર્યું અને પોતાનો અમૂલ્ય પ્રેમ આ છૂટી જનારી કોઈ વસ્તુમાં ન જોડ્યો અને જે આપે છે આપણને આ સુખ એ પરમેશ્વરની અંદર જોડ્યો. આખર તો સુખ ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી પરમેશ્વર આપણને જીવન આપે ને ત્યાં સુધી. શ્વાસ લઈ લે પછી આપણને સુખ મળતું નથી. તો અમૂલ્ય એ શ્વાસ છે, એ શ્વાસ સાથે આપણી સુરતા જોડી અને જે શ્વાસ આપે છે એની સાથે એકતા કરવાની છે. વિશ્વના સર્જનહાર કોણ? જે આપણને જીવન આપે છે તે, જેનો સંદેશ લઈને કરુણાસાગર મહારાજ આવ્યા છે. અને જીવન એ પરમ ગુરુનું સ્વરૂપ છે. એટલે પરમ ગુરુ સાથે એકતા કરી અને આપણે માલિકની સાથે એકતા કરવાની છે. પરમેશ્વરે આપણને સુરતા આપી છે અને નૂરતા આપી છે. સુરતાથી આપણી દ્રષ્ટિ એની સાથે એકતા કરવાની છે અને નૂરતાથી એનું ચિંતવન કરવાનું છે. આરત અને અક્કલ આપી છે. આરત આપણે સંસારના પદાર્થ સુખમાં જોડીને આપણને એમ થાય છે કે આ મળી જાય તો હું સુખી. પરંતુ જો અંતરદ્રષ્ટિથી વિચારીએ, વિવેકથી વિચારીએ તો એમાં વિશેષ સુખ નથી. જરૂરી હોય આપણને મળે તો એનો વિવેકથી ઉપયોગ કરીએ, પણ એમાં આપણી સુરતા જોડવાની નથી. સુરતા તો આપણી જે સત્કાર્યો છે એમાં જોડીએ અને જે જીવનદાતા સર્જનહાર છે એમની સાથે આપણી સુરતા જોડી અને ભગવત સ્મરણ કરવાનું છે. તો સદગુરુમાં આપણી શ્રદ્ધા થશે તો જ નિયમનું પાલન થશે. એમની આજ્ઞાઓ બહુ સરળ છે. જો આપણાથી વહેલું ના ઉઠાય તો પછી આપણાથી થાય શું? અને વહેલા ઉઠીને ભજન ન કરીએ તો આ જીવનનો કોઈ અર્થ નથી. ઓછામાં ઓછી 15 મિનિટ પણ આપણે ભગવત સ્મરણ, સેવા, પૂજા યા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. 15 મિનિટ તો ઓછી પડે. તમે ઘરમાં ટીવી કેટલો ટાઈમ જુઓ? 15 મિનિટ જુઓ જ ના ચાલે? એ તો કઈ ના કહેવાય ને. મોબાઈલ આવી ગયા છે તો મોબાઈલ કેટલો ટાઈમ તમે વાપરો ફોન સિવાય? અરે ફોનમાં વાતો કેટલો સમય કરો? ઘણા તો એમાં પણ લાગી જાય છે ને તો ખબર નથી રહેતી કેટલો સમય જાય છે. અને ભગવાનનું સ્મરણ કરવું હોય ને તો જલ્દી 5 મિનિટમાં તો ઊંચું મૂકી દે. દીવો કર્યો, અગરબત્તી કરી, આમ કરે, ઘરમાં ફરી બધી બાજુ અને મૂકી દેવાની, બસ થઈ ગયા પૂજા આપણી. એ તો સાધનો છે, પણ એની સાથે આપણી સુરતા નૂરતા જોડી અને આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે. દીવો ને અગરબત્તી એક સાધન છે કે આરતીના માધ્યમથી આપણે ગુરુ મહારાજના દર્શન કરીએ અને ધૂપના માધ્યમથી આપણા ઘરને આપણે સુવાસિત કરીએ. દીપ એ પ્રકાશનું પ્રતીક છે, તો એ આપણને સતત પ્રેરણા આપે છે કે દીવો કરીએ એટલે પ્રકાશ થાય. એમ આપણા ઘટની અંદર પણ એક દીવો પ્રગટાવવાનો છે જ્ઞાનનો. અને ધૂપ કરીએ તો સુવાસ ફેલાય.
એમ જીવનમાં આપણે પણ એવા સારા કામ કરીએ કે આપણી ઘરમાં અને આજુબાજુમાં સુવાસ ફેલાય. મહાપુરુષો વર્ષો પહેલા થઈ ગયા, યુગો પણ વીતી ગયા, આજે પણ એની સુવાસ આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. એમના સત્કાર્યોની આ સુવાસ છે. અને એમણે જીવનમાં એવો જ્ઞાનનો દીવો પ્રગટાયો કે હંમેશના માટે એનો અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર મટી ગયો કે હું આ શરીર છું અને આ સંસાર સુખની જે ચાહના હતી એ છૂટી ગઈ. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે ને ત્યાં સુધી આપણે સંસાર સુખની પાછળ દોડીશું, પણ હાથમાં કશું જ નહીં આવે. અંતકાળે તમે જુઓ, જે મૃત્યુ પામે છે ને પૂછજો તમારા હાથમાં શું આવ્યું, આખી જિંદગીના સુખમાંથી તમને શું મળ્યું? છેલ્લે કંઈ નહીં હોય. તો જે જીવન પસાર થઈ ગયું તો થઈ ગયું. એ તો ગરીબ માણસ સાદગીમાં પણ પસાર કરે છે અને અમીર માણસ વૈભવની અંદર પણ પસાર કરે છે. આખરે વૈભવ ભોગવીને તો એનું જીવન પૂરું થઈ જાય છે, પણ છેલ્લે શું મળ્યું એને? તો કે કંઈ નહીં. કોઈ વસ્તુ એને અંતકાળે મદદ કરતી નથી. જેવો ગરીબ જાય છે એવો જ અમીર જાય છે. કદાચ અમીર જે ગરીબ માણસ છે એની પાસે તો કંઈ નથી એટલે એને કોઈ વાસના નથી રહેતી, પણ અમીર માણસ તો એટલું બધું સુખ ભોગવે છે ને એટલી બધી એને સંપત્તિ છે, જો એમાં એની વાસના રહી જાય ને તો એ અધોગતિમાં જાય છે. અને એમાંય જો એ સંપત્તિથી એને કોઈને પરેશાન કર્યા હોય ને મેળવી હોય તો સમજવાનું એની બહુ જ દુર્દશા થાય છે. પછી ભૂત પણ થવું પડે, પ્રેત પણ થવું પડે. એક યોની છે, એવી પ્રકારની વાસનાઓ રહી જાય તો માણસને પછી ભટકવું પડે છે. પુરુષ જાય તો ભૂત પ્રેતમાં જાય અને સ્ત્રીઓ જાય તો ક્યાં જાય? હે? કારણ કે નર અને નારીની યોની બેવ જુદી છે. કરુણાસાગર મહારાજ એમ કહે છે, પુરુષને હંમેશા પુરુષનું શરીર મળે છે અને સ્ત્રીઓને હંમેશા માદાનું શરીર મળે છે. કોઈ પણ ઘાટ બદલે, પણ એ જીવ યોની નથી બદલતો. કારણ કે જે તત્વોની રચના કરી છે ને એ અંશને જે પરમ કારણ દેહ મળ્યો છે ને એના આધારે એ હંમેશા નર અને માદાના શરીરમાં રહે છે. કોઈ પુરુષ ઊંઘી જાય પછી એને સ્વપ્ન આવે, તો સ્વપ્ન આવ્યા પછી ક્યારે એ સ્વપ્નમાં પણ પુરુષ જ હોય છે, ક્યારે સ્ત્રી નથી બની જતો. કારણ કે પોતાની વૃત્તિ છે ને એ હંમેશા પુરુષત્વમાં હોય છે અને દેહ ભાવ છે એટલે પણ હોય છે, પણ આખર એનો પાંચમો પરમ કારણ દેહ છે ને એ જે તત્વનો બનેલો છે, 8 તત્વ પુરુષ તત્વના છે ને 2 તત્વ એ સ્ત્રી તત્વના છે. એટલે એકલો કોઈ પુરુષ નથી હોતો, એની અંદર સ્ત્રી તત્વના ભાગ તો હોય જ છે. તો એ પુરુષ તત્વના ભાગને લઈને હંમેશા પોતે સ્વપ્નની અંદર પણ સ્ત્રી બની શકતો નથી ને સ્ત્રીને કોઈ સ્વપ્ન આવે તો એમાં એ પુરુષ નથી બની જતી. એક પ્રમાણ છે. પણ કરુણાસાગર મહારાજ શ્રી એમ કહે છે કે જીવે જે પાંચમો પરમ કારણ દેહ ધારણ કર્યો છે ને એ હંમેશા એની સાથે જ રહે છે અને આ ભેદ છે એ પરમ કારણ દેહમાં રહેલો છે. બીજા બધા જ દેહ છૂટી જાય પણ છેલ્લો પરમ કારણ દેહ એ છૂટતો નથી. એની અંદર જે પુરુષની અંદર પુરુષના 8 ભાગ છે અને સ્ત્રીના 2 ભાગ છે અને સ્ત્રીઓની અંદર સ્ત્રી તત્વના 8 ભાગ છે અને પુરુષ તત્વના 2 ભાગ છે. એને લઈને જ એકબીજાનું આકર્ષણ છે. અને સર્જનહારે આ જે વ્યવસ્થા કરી છે 8 ભાગ અને 2 ભાગ, આ જીવને જો આ શરીરના
અધ્યાસમાંથી છૂટવું હોય તો એમની પાસે જે એકબીજાનું આકર્ષણ છે એમાંથી છૂટવું હોય તો પુરુષની અંદર સ્ત્રી તત્વના બે ભાગ છે, એને ત્યાગ અને વૈરાગથી, જ્ઞાનથી એને પુરુષત્વની અંદર સમરસ કરવાના હોય છે. પછી એનામાં પૌરુષત્વ એવું આવી જાય કે સ્ત્રીની અંદર એને કોઈ વિજાતિ આકર્ષણ નથી રહેતું, એ માત્ર તત્વ રૂપે જ એનું શરીર જુએ છે. કારણ કે પોતાની અંદર જે વિજાતિ તત્વ હતા એ એમણે પોતાના પુરુષ તત્વની અંદર સમરસ કરી દીધા. ત્યારે આપણામાં સમદ્રષ્ટિ આવે છે, વૈરાગ આવે છે અને આ શરીરનો મોહ છૂટી જાય છે. નહીં તો 80 વર્ષ થાય ને તોય મોહ ના છૂટે. એટલે દેહના અધ્યાસમાંથી આપણે છૂટવાનું છે. આપણે આ શરીર નથી, પણ સ્ત્રી અને પુરુષમાં રહેલ ચૈતન બંનેમાં સરખો છે, એમાં કોઈ ભેદ નથી. એ કોઈ સ્ત્રી પણ નથી અને પુરુષ પણ નથી. એટલે એવું નહીં માનવાનું કે સ્ત્રીનું શરીર થોડું કંઈ નબળું છે કે પુરુષનું શરીર થોડું બળવાન છે. સ્ત્રીનું શરીર મળે તો પણ માનવનું શરીર છે ને એ ઉત્તમ છે. સ્ત્રીના શરીરમાં પણ કંઈક વિશેષતાઓ મૂકેલી છે અને પુરુષના શરીરમાં પણ વિશેષતાઓ મૂકેલી છે. એ ભેદ એ સાંસારિક વ્યવહાર માટે હોઈ શકે, પણ ભગવાનનું ભજન કરવા માટે એમાં કોઈ નબળાઈ નથી. કદાચ ભાવ પ્રધાન બહેનો વિશેષ ભક્તિ કરી શકે છે, બુદ્ધિ પ્રધાન પુરુષો એ કદાચ જ્ઞાન હોય પણ ભાવ ના હોય તો ભક્તિ થતી નથી. એટલે પુરુષો વિશેષ જ્ઞાન પ્રધાન હોય છે, બહેનો વિશેષ ભાવ પ્રધાન હોય છે. આ ગુણ એના શરીરનો છે, પણ આખર તો બહેનોને પણ જ્ઞાનની જરૂર છે. એકલા ભાવથી કામ થશે? બહેનો બહુ ભાવ પ્રધાન હોય છે. કોઈ છેતરનાર આવી જાય ને તો બહેનો ભાવમાં આવી જાય. હો, બહુ ભાવમાં આવી જાય. આ તો બહુ માણસ સાચા છે. એ પછી કે લાવો તમારા દાગીના હું તમને ધોઈ આપું, અને એ પછી ધોઈને એ ચાલ્યા જાય છે. એટલે ભાવ પ્રધાન બહેનો ક્યારેક છેતરાઈ પણ જાય છે. એટલે ભાઈઓ જરા એમના ઉપર વધારે અંકુશ રાખતા હોય છે કે ગમે ત્યાં છેતરાઈ ના જાય. અને ભક્તિની અંદર ભાઈઓ અહંકારમાં રહી જાય છે કે અમે તો બહુ જ્ઞાની છીએ, પણ ભાવના બહેનોમાંથી લઈ અને સત્ય માર્ગે આપણે આગળ વધવાનું છે. એટલે સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેના સમન્વયથી સૃષ્ટિ ચાલે છે, એમ ભક્તિ પણ જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાથી ચાલે છે. એકલું જ્ઞાન એને અનુભવ નથી કરાવી શકતું, સાથે સાથે ભક્તિની શ્રદ્ધા પણ જોઈશે. અને એનો ગુણ એ સ્ત્રીઓમાં છે, જ્ઞાનનો ગુણ ભાઈઓમાં છે. એનો મતલબ એવો નથી કે બધા જ પુરુષોમાં જ્ઞાન હોય. ઘણી બહેનો પણ જ્ઞાન પ્રધાન હોય છે, પુરુષના જેવી હોય, ઘરમાં વહીવટ કરતી હોય છે. જો ને આપણા દેશનું શાસન પણ બહેનોએ ચલાવ્યું છે, અને આજે પણ ઘણી બહેનો સત્તાઓ ઉપર છે, ઘણી સારી નોકરીઓ પણ કરે છે, જે પુરુષ કરતાં પણ વિશેષ હોશિયાર હોય છે. ઘણા પુરુષને પણ એટલી ગમ ન પડે એટલી ગમ એનું પાસે નોલેજ હોય છે, અભ્યાસ હોય છે. એટલે વિકસાવે તો બહેનોને પણ જ્ઞાન મળે છે, ભાવ તો છે જ એની પાસે, અને વિકસાવે તો ભાઈઓની અંદર પણ અદ્ભુત ભક્તિ ભાવના હોય છે. ઘણા બધા ભાઈઓ જોયા છે, એટલા બધા વિનમ્ર સ્વભાવના હોય છે, ભક્તિ પ્રધાન હોય છે. તો બંનેની અંદર બંને ગુણો હોય છે, પણ વિશેષ પ્રકૃતિની દ્રષ્ટિએ બહેનોની અંદર ભાવના પ્રધાન હોય છે અને ભાઈઓની અંદર બુદ્ધિ પ્રધાન હોય છે. એટલે પરમાત્માએ આપણને આ આરત આપી છે, અક્કલ આપી છે, સુરતા આપી છે અને નૂરતા આપી છે. તો એ જ પરમેશ્વરને પામવા માટે આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આપણે આપણો પ્રેમ નિયમના માધ્યમથી સદગુરુના ચરણમાં અર્પણ કરીશું તો એમની કૃપાથી આપણને સુખની પ્રાપ્તિ થશે. સંસારમાં મળે છે બધું બધાને, બધાની પાસે બધું જ હોય છે, પણ વિવેક બુદ્ધિ નથી હોતી ને ત્યાં સુધી માણસ સુખી થતો નથી. વસ્તુને વાપરવાનો વિવેક, મનુષ્ય શરીર જ પરમાત્માએ આપ્યું છે સુખી થવા માટે, પણ આજે એને ઉપયોગ કરવાનો વિવેક બધાની અંદર નથી હોતો.
મનુષ્ય શરીરને વાપરવાનો, જીવવાનો વિવેક એ બધાની પાસે નથી હોતો, એટલે માણસ દુઃખી છે. અને આ શરીરના માધ્યમથી સુખી થવા માટે પરમેશ્વરે બધી વસ્તુઓ બનાવી છે. તો એ વસ્તુઓને મેળવવાનો અને પછી ઉપયોગ કરવાનો વિવેક નથી હોતો તો મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. એક તો આ શરીર માટે બધું જોઈએ એ સ્વાભાવિક છે, તો એને મેળવવાનો વિવેક પણ જોઈએ. કોઈની પાસે છે ને આપણી પાસે નથી, તો આપણે જો પ્રપંચ કરીને મેળવીશું તો એ વસ્તુ આપણને સુખ નહીં આપે. આપણા ભાગ્યમાં ન હોય તો ચલાવી પણ શકાય છે. જરૂરિયાત કેટલી? રોટી, કપડાં અને મકાન. પણ કદાચ મકાન ન હોય ને તો લોકો ભાડાના મકાનમાં રહીને પણ જીવતા હોય છે. અહીંથી શહેરમાં જાય છે, શું કરે છે? ત્યાં કઈ ઘરના મકાન બધાને નથી હોતા. એ તો કેટલી મહેનત કરે, કમાણી કરે, પછી ઘરના થાય છે. પણ શરૂઆતમાં જાય છે ત્યારે તો ભાડાના મકાનમાં જ રહેતા હોય છે. અને મહેનત કરે તો ખાવાનું તો મળે અને પહેરવા માટે કપડાં મળે. તો માણસ એ જરૂરિયાત છે. પણ એ સિવાય પણ ઘણી વસ્તુઓ મનુષ્ય પાસે હોય છે. જરૂરી પણ અત્યારે વર્તમાન સમય પ્રમાણે થઈ ગઈ છે. જેમ મોબાઈલ તો કે જોઈએ જ, પણ ન હોય ને તો પણ જીવી શકાય છે. પણ અત્યારે નાનામાં નાના માણસને પણ એની જરૂરિયાત બની ગઈ. કારણ કે રોડ ઉપર કંઈક શાકભાજી વેચતા હોય ને તો પણ અત્યારે મોબાઈલ જરૂરી થઈ ગયો છે. કેમ? તો કે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરે ને એટલે ખબર પડે કે આપણામાં પૈસા આવી ગયા છે. અગર તો એમને પણ કોઈને પૈસા આપવા હોય તો આ એક વ્યવસ્થાના રૂપમાં થઈ ગયું છે. પણ જો એ સાધનો આપણે સમજીને વાપરીએ તો કોઈ વાંધો જ નથી. ઘણું બધું સારું કામ થાય છે. પણ એ સાધનોએ આ સંસારમાં નવી ઘણી ગડબડો ઊભી કરી દીધી છે. કેટલાના જીવન સત્યાનાશ કરી દીધા છે, દુઃખી કરી દીધા છે. એટલે ભગવાને આપણને શરીર આપ્યું છે, બધા સાધનો સમય પ્રમાણે આપ્યા છે, પણ વિવેક પૂર્વક વાપરવાની બુદ્ધિ મહત્વની છે. અને એ સદગુરુની કૃપાથી જ મળે છે. અને આપણો પ્રેમ જો સદગુરુના શરણમાં જોડીએ અને નિયમ પાળીએ તો જ એ પ્રેમ સદગુરુના શરણમાં જોડાય છે. નહીં તો આ સંસારની અંદર ગમે ત્યાં ખર્ચાઈ જાય છે. સંસારમાં વાપરવાનો છે પણ જેટલો જરૂરી હોય તેટલો જ. પણ આપણે તો એટલો વાપરીએ છીએ કે ભગવાન માટે પ્રેમ રહેતો નથી. પછી ભગવાન આગળ બેસીએ ને તો કોઈ આપણું મન હોતું નથી. અને ઘણા તો બેસતા પણ નહીં હોય. એમ કે બહેનો દીવાબત્તી કરી દે છે ને અમારે પછી કઈ જરૂર. એ ઉઠીને આટા જ મારતા હોય ચારે બાજુ ઘરમાં, મચ્છરની જેમ. ઘણાને કરડતા હોય તો પછી એવું જ કેવું પડે, માખોની જેમ હેરાન કરતા હોય. કામ વગર આટા મારવા એ કોઈ અર્થ નથી જીવનનો. આ જીવન મળ્યું છે શા માટે? એનું મહત્વ સમજે તો સારા કામો ઘણા બધા છે. પહેલું તો પૂજા અને પ્રાર્થના કરવાનું જ કામ સારું છે. અને પછી પણ માણસ નવરા હોય ને તો કંઈ ને કંઈ કોઈને મદદ કરવી જોઈએ, પણ નવરા ના બેસી રહેવું છે. તો ભગવત સ્મરણનો નિયમ, આપણો પ્રેમ એ પરમાત્માની અંદર જોડે છે. આપણામાં વિવેક આવે છે, આપણામાં જ્ઞાન આવે છે, આપણા મનને સત્સંગમાં જોડે છે. તો સત્સંગથી માણસને સદબુદ્ધિ મળે છે. સત્સંગથી બુદ્ધિની જડતા દૂર થાય છે. બુદ્ધિ તો બધાની પાસે છે, પણ એની અંદર જડતા છે ને, હું જાણું છું એ જ ખરું, હું કહું એ જ ખરું. પછી ગાડી ખાડામાં નાખે ને ત્યારે ખબર પડે એને કે કેટલું સાચું છે આપણું. એટલે નિયમના માધ્યમથી આપણા પ્રેમને સદગુરુના શરણમાં જોડવાનો છે. પ્રેમ નેમ પ્રીતે કરી ધરો શ્રીમદ કુબેર શરણ, નારણ દાસ નિશ્ચય કહે મિટે જન્મ ને મરણ. તો અહીંયા આપણને જે સદગુરુએ બુદ્ધિ બંદૂક આપી છે, એ મન છે, બુદ્ધિ છે, ચિત્ત છે અને અહંકાર છે.
કાર્ય કરવા માટે અહંકાર પણ જોઈએ કે મારે આ કામ કરવાનું છે. અહમમેવ, સારું કામ કરવાનું અહમમેવ. પણ કામ કરીને આપણે એનું મિથ્યા અભિમાન રાખીએ છીએ અને લોકો સાથે લડીએ છીએ, એ કાર્યનું કોઈ મૂલ્ય નથી. સારા કાર્યનું પણ અભિમાન ન હોવું જોઈએ. તો મન પરમાત્માએ આપ્યું છે સંકલ્પ કરવા માટે. હંમેશા જીવનમાં ઉઠીને સારા સંકલ્પ કરો. ઉઠીને એક સારો સંકલ્પ કરશો અને સારું કાર્ય થશે, એનું સારું પરિણામ મળશે. તો મનથી હંમેશા સારા સંકલ્પ કરવા. અને સંકલ્પ નહીં કરો ત્યાં સુધી તો કોઈ કામ થવાનું. પહેલો સંકલ્પ સવારે વહેલા ઉઠવાનો. એવી આળસ ચડે, ના પૂછો વાત. કોઈ ઉઠાડે નહીં ત્યાં સુધી ઊંઘ ન ઉડે. કેવી ઊંઘ કહેવાય? કુંભકર્ણ. બીજું તો કંઈ ના કહેવાય. ખરેખર તો આપણને ઉઠાડવા પડવા ના જોઈએ. આપણામાં એટલી જાગૃતિ તો હોવી જોઈએ કે આપણે આટલા વાગે ઉઠવાનું છે. તમે ઘરમાં કોઈને કહી દો મને ઉઠાડજો, તો એને કોણ ઉઠાડતું હશે? એ એની જાતે ઉઠી જાય તો એટલી શક્તિ આપણામાં નથી. તો હું તો એમ કહું છું, જે વહેલા ઉઠી જતા હોય ને એને પગે લાગવું જોઈએ. એના આશીર્વાદથી તમે વહેલા ઉઠતા થઈ જાઓ. આ કેટલી નબળાઈ છે, કેટલી કમજોરી છે. ઊંઘના પણ આપણે ગુલામ બની ગયા છીએ. ઊંઘવું જોઈએ. આપણી ઈચ્છા હોય તો ઊંઘવાનું અને ઈચ્છા પ્રમાણે ઉઠી જવાનું. એની ગુલામી નહીં કરવાની. અને ઉઠીને પાછા ઘરવાળી આગળ દાદાગીરી કરે. તો ઊંઘ આગળ કરો ને દાદાગીરી. જરૂર તમારામાં બહુ તાકાત હોય તો. એ પણ એક નારી જ છે. એના તો ગુલામ થઈને ફરો છો. મોટા ભાગે બહેનો ઉઠી જતા હોય છે જાતે જ. ભાગે જ. હવે નવા સમયની અંદર ખબર નહીં પાછો કઈ ફેરફાર થયો હોય તો. બંધારણમાં નવા સમયની અંદર જેટલી માણસને સગવડ મળે ને એટલું બંધારણમાં ફેરફાર થઈ જાય છે. સ્ત્રી અને પુરુષે બંને વહેલા ઉઠવું જોઈએ અને પોતપોતાના કાર્ય અનુસાર એમણે ભગવત સ્મરણ કરવું જોઈએ. જેવી અનુકૂળતા. કદાચ બહેનોને કોઈ પહેલું કામ વહેલું કરવાનું હોય તો કરી લે, પછી નાહી ધોઈને પૂજા કરે. ભાઈઓ એની રીતે બીજું કંઈ કામ ના હોય તો પહેલા પૂજાનું કામ કરી લે, પછી બીજું કાર્ય કરે. તો પહેલો નિયમ વહેલા ઉઠવાનો છે. સંકલ્પ કરવો પડશે. એ તો ઘણા લોકો હાજે સંકલ્પ કરે ને હવારે હવા થઈ જાય છે. એવો નબળો સંકલ્પ નહીં. એક નાનકડું કાર્ય છે એના માટે પણ જો આપણે સંકલ્પ કરીને ન કરી શકીએ તો સમજવાનું આપણે આગળ કેવી રીતે સફળ થઈશું. તો આપણી પહેલી પરીક્ષા ઉઠવાની હોય છે. એમાં નાપાસ થયા તો સમજવાનું ભક્તિના માર્ગે તો આપણે સફળ થઈશું જ નહીં. કદાચ 9 વાગે ઉઠનારા લોકો ઓફિસે જઈને કમાઈ શકે છે, જોયા છે. એ એના પ્રારબ્ધનું પરિણામ છે. ગયા જન્મમાં એમણે કરેલું સુકૃત છે અને એને મળેલી એ બુદ્ધિ છે એટલે કમાઈ શકે છે. પણ કદાચ એને વાપરવામાં વિવેક ન હોય ને તો સુખી નથી થઈ શકતા. કદાચ એના જીવનમાં ભક્તિના સંસ્કાર ન હોય ને તો એની શાંતિ નથી મળી શકતી. શાંતિ ક્યાં છે? શાંતિ માટે તો એને ઘર છોડીને પાછું ક્યાંક બહાર ફરવા જવું પડે છે. અને તોય કઈ શાંતિ ખરીદીને લાવતા નથી. આવીને તો પાછા ઝઘડા જ કરતા હોય છે. ફરી આવે થોડા દિવસ. સાચી શાંતિ ક્યાં છે? સુખ શાંતિ છે ગુરુ ચરણમાં, સાચું મને સમજાણું. ગુરુમુખી થઈને જ્ઞાન લેવાનું, મળ્યું છે ઉત્તમ ટાણો. શરણ હવે નહીં છોડું, શરણ હવે નહીં છોડું.
સુખ શાંતિ છે ગુરુ શરણમાં. આ જગતમાં જેણે જેણે શાંતિ મેળવી છે ને એ સદગુરુના શરણમાં મેળવી છે અને પરમ ગુરુના શરણમાં મેળવી છે. સિવાય ભોગ વૈભવના કેટલાય સાધનો મળી જાય, માણસ થોડી વાર માટે ખુશ થઈ જાય, પણ આ જીવન પૂરું થશે ને નિરાશ થઈને જશે, અશાંત થઈને જશે. એની ગાડીઓ એને કામ નહીં લાગે. અને મહાપુરુષો જેની પાસે કોઈ સાધન નહોતું, સગવડ નહોતી, છતાંય હંમેશા પ્રસન્ન રહેતા હતા અને ગયા ત્યારે પ્રસન્ન મુદ્રામાં ગયા છે, શાંતિ લઈને ગયા છે. સુખ શાંતિ છે ગુરુ ચરણમાં સાચું મને સમજાણું. જ્યારે સદગુરુનું જ્ઞાન સાંભળીએ અને થોડું એની આજ્ઞામાં વિશ્વાસ રાખીને જીવીએ ને તો અનુભવ થશે કે શાંતિ તો એના ચરણમાં છે. ગુરુ મહારાજે આપેલો મંત્ર લઈ અને એના સાનિધ્યમાં 15 મિનિટ બેસો, તમને કેવી શાંતિ મળે છે. જે શાંતિ તમને તમારા જીવનમાં આવતી દરેક મુશ્કેલીઓની અંદર મદદરૂપ થશે. અને જ્યારે સંસારની જે બધી મળતી શાંતિ છે ને એ સહેજ પણ તકલીફ આવે ને તો જે શાંતિ હોય ને ક્યાં ઉડી જાય ખબર નથી પડતી. કારણ કે સંસારના સાધનોથી મળતી જે શાંતિ છે એ દુઃખના સમયે આપણને સાથ નથી આપતી, એ સ્વાર્થની શાંતિ હોય છે. અને ભગવત સ્મરણમાંથી મળેલી જે શાંતિ છે ને એ મુસીબતોમાં જ કામ લાગે છે, જે દુઃખોને પણ હટાવી દે છે. એમાં આપણે વિશ્વાસ કરવાનો છે. એના માટે તો 15 મિનિટ આપણે ધ્યાન કરીએ, એના માટે તો ભગવત સ્મરણ કરીએ, એના માટે તો ધર્મગ્રંથો ખોલીને થોડું અધ્યયન કરીએ. એમના જે વચનો મળશે ને એ આપણને શાંતિ પ્રદાન કરશે. બાકી સંસારના વિચારો તો આપણને ચકડોળે ચડાવ્યા છે. કોઈ આડા ચકડોળમાં ફરે છે ને કોઈ ઊભા ચકડોળમાં. હવે આડો કયો ને ઊભો કયો? આડો છે ને 84 નો ચકડોળ છે. સંસાર સુખની ચાહનામાં માણસ દોડે છે, અહંકાર રાખીને ફૂલાય છે, એ આડા ચકડોળમાં ફરે છે. અને ધર્મ માર્ગની અંદર પણ માણસ દુનિયાને દેખાડવા માટે જો કંઈ કરતા હોય ને તો ઊભા ચકડોળમાં ફરશે. અહીંથી દેવલોકમાં જશે ને દેવલોકમાંથી મૃત્યુલોકમાં આવશે. આ એક ઊભો ચકડોળ છે. એટલે આપણે જોઈએ છે ને 2 પ્રકારના ચકડોળ આવે, એક આડો આવે છે અને એક ઊભો આવે. ઘણા ત્રાસાય આવે છે, બેવના મધ્ય ફરતા હોય. અડધા ધર્મ માર્ગમાં ચકડોળમાં ફરતા હોય, અડધા સંસારના ચકડોળમાં ફરતા હોય. ત્રાસા ચકડોળ આવે છે. દુનિયામાં જે જોઈએ ને એમાંથી બોધ મળે છે. દુનિયામાં જે કઈ રમકડા જોઈએ ને એમાંથી બોધ મળે છે. આમાંથી આપણે છૂટવાનું છે. તો સંસાર સુખની ચાહના પણ છોડી દો અને દેવલોકના સુખની પણ ચાહના છોડી દો. ત્યારે સદગુરુની કૃપાથી આપણને અખંડ સુખની પ્રાપ્તિ થશે. તો સુખ શાંતિ છે ગુરુ ચરણમાં સાચું મને સમજાણું. ગુરુમુખી થઈને જ્ઞાન લેવાનું મળ્યું છે ઉત્તમ ટાણું. શરણ હવે નહીં છોડું. પરમ ગુરુનું શરણ મળ્યું છે અને ગુરુમુખી બનીને, ગુરુના શરણે જઈ ગુરુમુખી બનીને જ્ઞાન લેવાનું આ ટાણું પણ મળ્યું છે. આ મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે. અને એમાંય જે સમય મળે એમાં આપણે ગુરુ મહારાજના જે વચનામૃત છે એવા ગ્રંથોનું અધ્યયન થોડું કરી લો. ક્યાંક કથા સત્સંગ મળે તો સાંભળી લો. અત્યારે મીડિયાના માધ્યમથી પણ આપણને સત્સંગ મળે છે. તો આ જ્ઞાન લેવાનું ઉત્તમ ટાણું મળ્યું છે. કોઈની જોડે બેસીને વાતો કરવામાં સમય આપણે બરબાદ કરવો જોઈએ નહીં. નહીં તો જીવન એમ જ વ્યર્થ ચાલ્યું જશે. સત્સંગ કરીએ છીએ, જ્ઞાન સાંભળીએ છીએ તો આપણા દુઃખોનું શમન થાય છે. અગર તો દુઃખોને દૂર કરવાની ચાવી મળી જાય છે. અને નવરા બેઠા જો વાતો કરીએ ને તો અશાંતિ ઊભી થાય છે. વધારાનો કચરો આપણે આપણા મગજમાં ભરીએ છીએ તો અશાંતિ થાય છે. અને ઘણી વાતો તો એવી હોય ને કે દુઃખોનું સર્જન પણ કરે છે.
એટલે દુનિયાદારીની વાતો છોડીને આપણે સત્સંગ શ્રવણ કરવાનો છે. ધર્મ ગ્રંથોનું અધ્યયન, હું તો એમ કહું 15 મિનિટ કોઈ પણ ધર્મ ગ્રંથનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. તમારી અંદર એવા નવા અને પવિત્ર વિચારો આવશે, તમને એમ લાગશે કે આપણા જીવનમાં કંઈક આજે ઉત્તમ પ્રવેશ કર્યો છે. પવિત્રતા આવશે, જીવનમાં એક નવો પ્રકાશ આવશે, નવી પ્રસન્નતા આવશે. આવા પવિત્ર વચનો આપણા ધર્મ ગ્રંથોની અંદર સંગ્રહાયેલા છે. અરે કોઈના મુખે આપણે સાંભળીએ તો પણ આપણને આનંદ મળશે. બાકી દુનિયાના સાધનો કોઈ આપણને હંમેશા આનંદમાં નહીં રાખી શકે. તો અહીંયા પરમાત્માએ આપણને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને ચિત્ત 4 અંતસ્કરણ આપ્યા છે. એના દ્વારા આ શરીરને આપણે યોગ્ય રીતે ચલાવવાનું છે. તો મનથી સંકલ્પ, કોઈ પણ શુભ કાર્યનો સંકલ્પ મનથી થાય છે. સવારે પૂજા કરવાનો પણ સંકલ્પ, પ્રાર્થના કરવાનો પણ સંકલ્પ, ધ્યાન કરવાનો પણ સંકલ્પ. અને ખોટી જગ્યાએ ન જવું એનો પણ સંકલ્પ. કામ સિવાય બજારે શા માટે આંટા મારવાના? દુનિયામાં ઓછા આપણે ફર્યા છીએ. ઘરમાં શાંતિથી બેસીને શાંતિ મેળવવાનો અભ્યાસ કરો. થોડું અધ્યયન કરશો ને પછી તમે 1 કલાક સુધી એનું ચિંતન કરી શકો છો. જો માણસને 5-10 મિનિટની બીડી એને જો કલાકોનો પાવર આપતી હોય તો આપણે 5 મિનિટ માટે ધર્મ ગ્રંથોનું અધ્યયન કરીએ ને તો કલાકો નહીં, દિવસોનો પાવર મળી જાય છે. એના વિચારોમાં તમે પછી ફરો ને, અદ્ભુત શાંતિ મળશે. જીવનની સમસ્યાઓનું સમાધાન પણ મળશે. એક સમાધાન તમને ધર્મ ગ્રંથો આપે છે અને બીજું સમાધાન તમે જાતે જો નિયમિત ધ્યાન કરશો ને તો એનાથી પણ જ્ઞાન મળશે અને એમાંથી પણ સમાધાન મળશે. સમસ્યા હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે આપણે સમસ્યાનું જ સ્મરણ કરીએ, પણ સમાધાન ક્યારે મળે? કે તમે ધ્યાનમાં બેસો ત્યારે તમે મંત્રનો જાપ કરશો પણ સમસ્યાનું સ્મરણ પણ સાથે થશે. એટલે ધ્યાન કરતા કરતા તમને તમારી સમસ્યાનું સમાધાન મળી જશે. તો સંકલ્પ કરો અને બુદ્ધિ, દરેક કાર્યની અંદર બુદ્ધિનો વિવેક મહત્વનો હોય છે. પરમાત્માએ આપણને બુદ્ધિ આપી છે. એ જ્ઞાન દ્વારા વિવેક બુદ્ધિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે અને વિવેક બુદ્ધિથી બધા કાર્યો કરીશું. જીવનમાં દરેક કાર્યોની અંદર સફળતા મળશે. દરેક કાર્ય આપણને સુખ આપશે. પછી આપણે ખોટું કામ તો કરશું જ નહીં. પછી કચરો ના ખાઈએ તો બીમારી પડવાની કોઈ સંભાવના નથી. અવિવેકપૂર્વક આપણે વાણી નહીં બોલીએ તો ઘરમાં ઝઘડા થવાની પણ કોઈ સમસ્યા નથી. જે લોકો બહુ ઓછું બોલે છે ને મૌન રહેતા હોય છે ને, જોજો એના ઘરમાં, એના મનમાંય શાંતિ હશે અને એના ઘરમાંય શાંતિ હશે. પછી એમના ઘરના સભ્યો કહે છે અમારા ઘરવાળા તો બહુ સારા, બહુ શાંત, કઈ કામ વગરનું બોલવાનું જ નહીં. તો એના ઘરમાં ચોક્કસ શાંતિ હશે. અને ઘણી બહેનોય પણ શાંત હોય છે. આપણે અશાંતિનું નામ જ શું કામ લઈએ? આપણે તો યાદ કરવાના શાંત હોય એને જ, એની જોડે જ બેસવાનું. આપણને ખબર ના હોવી જોઈએ કે આપણા ઘરમાં, ગામમાં કેટલા અશાંતિ વાળા છે. એને ઘરે જઈએ તો ને, આપણે તો શાંતિના દર્શન કરવા છે. તો જ્યાં શાંતિ મળે ત્યાં જવાનું. અને આપણા ઘરે એવા લોકો આવે શાંતિ જેને જોઈએ તે. કોઈ એવા માથા ભારે તત્વો આવી જાય ને, આપણે કથા જ ચાલુ કરવાની એટલે સાંભળીને જ જતા રહે. એને જો શાંતિ જોઈતી હોય તો બેસે તો શાંતિ મળે, નહીં તો પછી એનો માથાનો દુખાવો લઈને જતા રહે. અહીંયા પૂજ્ય શ્રી નારાયણદાસજી મહારાજ કહે છે તમને એક સરસ મજાની બંદૂક આપી છે, એને તમારે ચલાવીને સુરક્ષિત રહેવાનું છે. તો આજે સદગત આત્મા
એની પાવન સ્મૃતિમાં આજની કથાનું પારાયણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો વિશેષ આપણે પરમ ગુરુમાં શ્રદ્ધા રાખીને એમની આજ્ઞાઓ પાડીએ એવા આશીર્વાદ આપણને મળ્યા છે. તો મેં કહ્યું ને, જે વિધિ તો કમસે કમ તમે પુસ્તિકામાં જોઈને સવારે અને સાંજે એકવાર બોલજો. પરમ ગુરુની એક તો પેલી દીક્ષા મહત્વની છે, અને દીક્ષા જ આપણને પ્રેરણા આપશે કંઈક કરવાની. લગ્ન થયા વિના તો કઈ ઘરવાળાની કઈ આજ્ઞા પાળવાની હોય કે એની સેવા કરવાની નથી હોતી. ઠીક છે, મોબાઈલમાં વાતો કરીએ તો ઠીક છે, પણ લગ્ન થાય પછી જ આપણું કર્તવ્ય જેમ બને છે એમ દીક્ષા લીધા પછી જ આપણામાં એક પ્રેરણા આવે કે મારે કરવાનું છે. પહેલું તો કપાળમાં તિલક કરવાનું હોય, ગળામાં કંઠી અને કપાળમાં તિલક. કેવો સુંદર ચહેરાઓ આજે બધાને કર્યા છે, શોભે છે. આજે આશીર્વાદ તમને મળ્યા છે, અને આશીર્વાદ તમે જાતે રોજ લઈ શકો છો. પણ આપણે તો રેડીમેડ જ કરવાનું બધું, ખાવાનું રેડીમેડ, કપડા રેડીમેડ, તો તિલકો બધા રેડીમેડ થઈ ગયા. પણ આ તિલક છે ને કોઈ સામાન્ય નથી. પહેલા તો લોકો કંકુ અને ચંદનથી તિલક કરતા હતા. બે વસ્તુ વપરાય તિલકમાં. આપણે બંનેનો સુયોગ છે. ઘણા લોકો ખાલી કંકુ વાપરતા હોય, ઘણા ખાલી ચંદન વાપરતા હોય. સાંસારિક માન્યતા પ્રમાણે વિધવા બહેનો કંકુ નથી વાપરતા, એટલે આપણે જોવા મળે કે ચંદનથી તિલક કરતા હોય છે. પણ જ્યારે ધર્મના નામે કરવાનું હોય ને, ત્યારે એમાં કોઈ બંધન નથી હોતું કે અમે વિધવા છીએ તો અમે ભાલ તિલક ના કરી શકીએ, માત્ર ચંદન જ કરી શકીએ. એ નિયમ ધર્મમાં નથી હોતો. સાંસારિક રીતે નિયમ છે કે એ લોકો કંકુનું તિલક ન કરે. પછી અમુક પ્રકારના શણગાર પણ એ છોડી દેતા હોય છે. તો ધર્મ માર્ગની અંદર જે નિયમ છે એ તો એના આશીર્વાદ માટે છે. તમે લૌકિક સ્વામી માટે કંઈ ન કરો એ બરાબર છે, પણ ભાલ તિલક એ લૌકિક સ્વામીનું પ્રતીક નથી. એ તો વિશ્વના સર્જનહાર જે અખંડ ધણી છે, આપણા આ અંશના, એનું તિલક આપણે શરીર ઉપર ધારણ કરવાનું છે. એટલે મનની અંદર કદાચ આપણને એમ હોય કે આ કેમ કરવું, તો એ સંકોચ છોડીને, ભ્રાંતિને દૂર કરીને આપણે ભાલ તિલક અવશ્ય ધારણ કરવું જોઈએ. અને ભાલ તિલક તો ભાલા આકારનું છે. એ તો સંસારની ભ્રમણાઓને છેદવાનું કામ કરશે, આપણામાં એક અણિઅગ્ર ગતિ પ્રદાન કરશે. સંસારની જે વાસનાઓ છે, ભ્રમણાઓ છે, અજ્ઞાનતા છે, આ બધાનું છેદન કરવા માટે આ ભાલ તિલકનું પ્રતીક છે. અને આપણી વૃત્તિને પણ આપણે ભાલ તિલક વાળી ગતિવાળી બનાવવાની છે, અણીવાળી. બુઠ્ઠી થઈ ગઈ છે આપણી બુદ્ધિ, છે ને કુંઠિત થઈ ગઈ છે. આપણી વૃત્તિ પણ બુઠ્ઠી થઈ ગઈ છે. પરમેશ્વરે આપણને બુદ્ધિ તો અણિઅગ્ર આપી હતી, પણ આ સંસારની અંદર, પ્રપંચની અંદર એનો ઉપયોગ કર્યો ને, એટલે એ કુંઠિત થઈ ગઈ છે. તો હવે ભાલ તિલકના પ્રતીક દ્વારા નિયમ પાળી સાધના કરીને બુદ્ધિને અણિઅગ્ર કરવાની છે. અને સાધન તો ગમે ત્યાં વપરાય ને એટલે થોડું બુઠ્ઠું થઈ જાય, પણ ફરી આપણે પાછા લુહાર પાસે જઈને પાછી એની ધાર કઢાવીએ છીએ. અરે ઘરમાં શાક સમારવાનું ચપ્પુ હોય ને, તો એ વાપરતા વાપરતા પછી કામ નથી કરતું, શાકભાજી પણ નથી સમારતું. તો આપણી બુદ્ધિ પણ એવી થઈ જાય છે કે શાકભાજી પણ ન સમારે, બીજું શું કરે? તો ફરી એને આપણે ધાર કઢાવીએ છીએ. એવી જ રીતે આપણે ભાલ તિલકની ગતિ દ્વારા આપણી વૃત્તિને અણિઅગ્ર બનાવવાની છે. તો ગૌરવપૂર્વક આપણે ભાલ તિલક સવારે પૂજન કરીને કરવું જોઈએ. કે કરુણાસાગર બાપજીની પૂજા કરી હોય ને એની પ્રસાદી રૂપે જો આપણા શિર ઉપર એ ધારણ કરીએ, એનાથી આ મનુષ્ય જીવનનું કોઈ મોટું ભાગ્ય નથી. કદાચ તમે સોનાનો ટીકો લગાવો ને, તમને એમ થાય કે આનું મૂલ્ય છે, પણ એ આપણને બીજો કોઈ વિશેષ લાભ ના આપી શકે. કદાચ ટીકો ખોવાઈ જાય ને તો ઉપાધિ થઈ જાય. કિંમતી વસ્તુ જેટલી ધારણ કરીએ એટલી સારી હશે, પણ એ ગુમ થઈ જાય ને તો ઉપાધિ થઈ જાય. ગળામાં સોનાનો હાર પહેર્યો હોય, પણ કંઈ હૂક તૂટી ગયો ને કંઈક પડી ગયો તો, અરે હૂક ના તૂટે, કદાચ કોઈ રસ્તામાં જતાય કોઈ ખેંચી જાય, પછી કેવી દુર્દશા થાય.
જ્યારે તુલસીની કંઠી હોય ને એ આપણી રક્ષા કરે છે. એ આપણને ક્યારેય દુઃખ નથી આપતી. કદાચ તૂટી જાય તો આપણે નવી ધારણ કરીએ છીએ, અને એમાં આપણી શ્રદ્ધા હોય છે તો આપણે નિયમથી મંત્રનો જપ કરીએ અને મંત્ર આપણી રક્ષા કરે છે. મંત્ર એ જ આપણી શક્તિ છે. જેમ શબ્દોથી બધું કાર્ય થાય છે એમ મંત્રથી પણ આપણું કાર્ય થશે. જેમ યંત્રથી કાર્ય થાય છે એમ મંત્રથી પણ કામ થાય છે. પેલા ઋષિમુનિઓ મંત્ર કરતા હતા અને એના દ્વારા એ આકાશમાં પણ ગમન કરી શકતા હતા, અને આજે યંત્ર દ્વારા લોકો આકાશમાં ગમન કરે છે. પરંતુ તમે જોયું ને, આકાશમાં ગમન કરવાનું હોય એમાં ખતરાઓ હોય છે. યંત્ર દ્વારા ભલે આપણે ગમે તે કરીએ પણ એમાં ખતરો છે. હમણાં જ એક પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું અમદાવાદથી, 300 લોકોને ઉપાડી ગયું, અને કેવો એક સાથે માણસ બધા બળતા હશે, એ કેટલું ભયંકર દ્રશ્ય હશે. એટલે આખર યંત્ર એ તો યંત્ર જ છે. આપણને કદાચ ઘરનું પ્લેન હોય તો એ શું મહત્વ છે? છેલ્લા દાડે જવાનું છે ત્યારે એમાં બેસીને તો જવાના નથી. અને જેને જરૂર છે એના માટેની આ બધી વ્યવસ્થાઓ છે, બાકી એનું જીવનમાં એટલું કોઈ મહત્વ નથી. પણ દરેકની અંદર ખતરા છે. પણ ઋષિ મુનિઓ મંત્ર દ્વારા જે યાત્રા કરતા હતા ને એમાં એને કોઈ ખતરો નહોતો. એ યાત્રામાં કોઈ એને ક્રેશ નહોતું કરી શકતું, એમાં કોઈ ખામી નહોતી. હા, અહંકાર આવે ને તો ક્રેશ થઈ જાય પાછું. હા, આ જે સાધનાઓ છે, જેમ પેલું ટકરાયું અને ક્રેશ થયું, એનું એન્જિન ખરાબ થયું અને ક્રેશ થયું, એમ આપણું એન્જિન ખરાબ થાય અને ક્યાંય અહંકારથી જો ટકરાય ને તો એની સાધના બળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. એના ઇતિહાસમાં પ્રમાણો છે, પુરાણોની અંદર પ્રમાણો છે. વિશ્વામિત્ર બહુ તપસ્વી હતા. આમ તો રામચંદ્રજી ને શિક્ષા આપનાર હતા, શસ્ત્ર શિક્ષા. વિશ્વામિત્રે હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી, પણ રહી ગયો તો એનામાં અહંકાર. તપસ્વી હતા, જે ધારે તે કરી શકવા વાળા, પણ એની અંદર તપનો અહંકાર હતો. તો એના કારણે એ સ્ત્રીના મોહમાં ફસાઈ ગયા છે. ભલે તપનું બળ હોય પણ એનાથી બળવાન શસ્ત્ર એ કામ શસ્ત્ર છે. એટલે એની સામે આવે તો એને તપથી પણ રોકી શકતા નથી. પહેલા એમણે એક અપ્સરાને બાળીને ભસ્મીભૂત કરી દીધી, પણ બીજી એનાથી પણ સુંદર આકર્ષણ આપનારી આવી તો છેવટે એ પોતાનું તપ છોડી અને એના મોહની અંદર ફસાઈ ગયા, અને એનું પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું. એની હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા બળીને ભસ્મીભૂત થઈ ગઈ. તો એ રીતે મંત્ર એ બહુ અદ્ભુત શક્તિ છે. કરુણાસાગર બાપજી આપેલું મંત્ર એ આપણને પોતાની ઓળખાણ કરાવે છે કે તમે પોતાને ઓળખી લો ને તો આ સંસારમાં બીજું કંઈ કરવાની જરૂર ના પડે. તમે કોણ છો એને ઓળખી લો ને, અને એ ઓળખ કરીને તમે જીવશો ને તો જીવનમાં હંમેશા ખુશ રહેશો. આપણે પોતાને ભૂલી ગયા છે એ જ મોટું દુઃખનું કારણ છે. એટલે સુખ માટે ગમે તે વ્યવસ્થા કરીશું, સુખી થઈશું નહીં, કારણ કે પોતાને તો ઓળખતા નથી. પોતે કોણ છે એને જ ઓળખતા નથી તો સુખ મળવાનું ક્યાંથી? પોતાને જો ઓળખી લઈશું તો સુખી થઈ જઈશું. કરુણાસાગર બાપજી આપણને પોતાની ઓળખાણ કરાવવા માટે આવ્યા છે, અને એના માટે એણે મંત્ર આપ્યો છે. આપણે કહીએ કે હું આત્મા છું, પણ એમ ઓળખાણ થતી નથી. એના માટે મંત્ર દીક્ષા ગ્રહણ કરીને મંત્રનો નિયમથી જાપ કરીએ અને વારંવાર એનું સ્મરણ થાય, ત્યારે આપણને પોતાનું સ્વરૂપ ઓળખાય છે. જેમ ગુરુ કી કીજે બંદગી, કોટી કોટી પ્રણામ, કીર્તન જાનત ભ્રંગ કો સોઈ કર લે આપ સમાન. ગુરુ મહારાજનો મંત્ર કેવી રીતે આપણા સ્વરૂપને ઓળખાવે છે? તો કે ગુરુ કી કીજે બંદગી, ગુરુ મહારાજની બંદગી કરો, કરોડો વાર એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરો. એમની કૃપાથી
અને ગુરુ મહારાજ આપણને ઉપદેશ આપે છે, એ મંત્ર આપે છે, એના સ્મરણથી કીટ ન જાનત ભ્રંગકુ. કીટ છે ને નાની ઈયળ, એ ભમરને જાણતી નથી, પણ ભમર એના ઉપર ડંખ મારે છે અને ડંખને ઈયળ સહન કરે છે, એને ગ્રહણ કરે છે. વારંવાર ડંખ મારે છે ભ્રમર, એનો ગુંજારવ કરે છે અને એના નાદમાં એ ઈયળ છે ને ઈયળમાંથી એ ભમરી બની જાય છે તો ઈયળ, પણ એને પાંખો આવે છે અને પછી ઉડવા લાગે છે. અત્યારે આપણી દશા તો ઈયળ જેવી છે, પણ સદગુરુના વચનોથી જો આપણને પાંખો મળશે જ્ઞાન અને ધ્યાનની, તો પછી આપણે આકાશની અંદર ગમન કરી શકીશું. પછી સંસારના કોઈ દુઃખ રહેશે? આ છે જીવનની મજા, આ છે સદગુરુની કૃપાનો પ્રતાપ. આ કોઈ સામાન્ય કાર્ય નથી. સંસારમાં કેટલી મહેનત પછી ગમે તે મળશે, આખર શૂન્ય છે. અને જીવનમાં થોડી પણ સાધના કરી હશે ને, તો જીવનના અંતે આપણને ઉપયોગી થશે. શરીર છોડવાનું હશે ને, ત્યારે જે સાધના કરેલી હશે ને એ જ કામ લાગશે. તો જ તમે શાંતિથી આ શરીર છોડી શકશો. જો તમારી પાસે જ્ઞાન હશે કે હું તો ચૈતન છું અને આ શરીર તો મારે છોડવાનું છે, અને આમે હવે ક્યાં કશું કામ લાગે એવું છે. પણ છતાંય લોકોની વાસના છે ને આ શરીર સાથે જોડાયેલી હોય ને, તો શરીર જીર્ણ થાય ને તોય શરીર છોડવાનો મોહ છૂટતો નથી. એટલે સદગુરુની કૃપાથી આ સંસારની વાસના છૂટી જાય તો આપણે આ બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ. આજે આપણને જે સદગુરુનો બોધ મળ્યો છે એ ખરેખર અહીંયા જે આવેલા છે બધાના માટે આશીર્વાદરૂપ છે. પરિવાર માટે વિશેષ આશીર્વાદરૂપ છે, કારણ કે એમના સંકલ્પથી આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે, એમની શ્રદ્ધાથી આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. પણ વ્યવહારમાં જે લોકો આવ્યા છે એમને પણ આશીર્વાદ છે. અને સદગત આત્માની આ એક સાચી શ્રદ્ધાંજલિ છે. એમના પાછળ આપવા જેવી આ એક ઉત્તમ શ્રદ્ધાંજલિ છે. તો આજે સદગત આત્માને એમણે જે શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે, એનાથી સદગત આત્માની પરમ શાંતિ મળે, પરમ ગુરુના આશીર્વાદથી એમના સાનિધ્યમાં એને નિવાસ મળે, અને પરિવારને પણ પરમ ગુરુના આશીર્વાદથી સારા સંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને એનું જીવન સુખી થાય અને પેઢીઓ સુધી આ સંસ્કાર અખંડ રહે, એવા એક આશીર્વાદ છે. તો સદગત આત્મા કૈવલધામવાસી, શું નામ છે, શંકરભાઈ, એમની પાવન સ્મૃતિમાં એમના જે સુપુત્ર દિલીપભાઈનું જે કર્તવ્ય છે, આમ તો વર્તમાનમાં પણ એમણે એમનું કર્તવ્ય પૂરું કર્યું હોય, એમની સેવા કરીને. એમના માતૃશ્રી છે, અહીંયા તો બધા હું જોઉં છું ઘરમાં માતા પિતાઓ છે, દીકરાઓ ખૂબ સારી રીતે એમને રાખે છે, સેવા કરે છે. તો એ ભગવાનના આશીર્વાદ છે. જીવનમાં સુખ અને દુઃખ આવે છે, અને જોઈને આપણે હંમેશા સતર્ક રહેવું કે આપણા કર્મનું પરિણામ આપણે ભોગવવું પડે છે. તો જીવનમાં ક્યારે આપણાથી ખોટું ન થાય એવી ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ. બાકી બચવું તો મુશ્કેલ છે. વાવાઝોડું આવે ને એટલે બધા ઝપટાઈ જાય, પણ સદગુરુની કૃપા હોય ને તો સુરક્ષિત રહેવાય છે. તો આજે દિલીપભાઈએ પોતાનું કર્તવ્ય પૂર્ણ કરી, પોતાના પરિવારજનોએ એમનું કર્તવ્ય પૂર્ણ કરી આજે સદગત આત્માને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. પરમ ગુરુના ખૂબ આશીર્વાદ છે. પરમ ગુરુની કૃપા એમના પરિવાર ઉપર સંસ્કારના રૂપે વરસતી રહે અને જીવનમાં ખૂબ પ્રગતિ કરી અને સુખી થાય એવી શુભકામના. પાછા મળતા રહેજો, નહીં તો તમારું કાર્ય તો પૂર્ણ થઈ જશે. પણ ખાસ આમાંથી આપણે થોડું થોડું લેવાનું છે. એ ખાસ આજે સંકલ્પ કરજો, એ સાચી શ્રદ્ધાંજલિ થશે. એક નાનકડી જય વિધિ બોલજો સવાર સાંજ, એક નાનકડું ભાલ તિલક કરજો, અને ગુરુ મહારાજે મંત્ર આપ્યો છે એની આજ્ઞા પ્રમાણે ન થાય તો આપણાથી જે થઈ શકે એટલા મંત્રના જાપ રોજે આપણે 11, 21 કે 120 સુધી એક માળા થાય છે. પછી તો આજ્ઞા તો 6 માળાની છે, પણ આજે શરૂઆત કરીશું તો એમની દયાથી જ આપણી શ્રદ્ધા વધારે મજબૂત થશે
અને વધુ મંત્રનો જપ કરીશું એટલી વધારે આપણને શાંતિ મળશે. એવા વિશ્વાસ સાથે આપણને જેટલો સમય વધુ મળે એટલો આપણે સેવા, સ્મરણ અને ધ્યાનની અંદર જોડવું જોઈએ અને આપણા જીવનને સફળ કરવું જોઈએ. આ સાથે અહીંયા કથાને આપણે વિરામ આપીએ છીએ. અંતમાં ગુરુ પૂર્ણિમા હમણાં જ ગઈ છે. તમને બધાને ગુરુ પૂર્ણિમાના આશીર્વાદ છે. સાથે સાથે આગામી શ્રાવણ પૂર્ણિમા છે, રક્ષાબંધન છે. તો બહેનો ભાઈની રક્ષા બાંધીની રક્ષા કરે છે, એક ઉત્તમ ભાવના છે. સાથે સાથે પરમ ગુરુ પણ આપ સૌની રક્ષા કરે. અંતમાં પરમ ગુરુ શ્રીમદ કરુણાસાગર મંદિર જેઠોલી દ્વારા જે સેવા કાર્યો ચાલી રહ્યા છે એમાં દર વર્ષે બાળકો માટે આપણે ચોપડા છપાવીએ છીએ. આ વર્ષનું કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે, ચોપડા પણ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. એટલે આવતા વર્ષે આપણે પ્રતીક્ષા કરીશું સેવાની અને સેવાનો લાભ લેવાની. બીજું, હવે આગામી આપણું નવું વર્ષ, એની તૈયારી આજથી હોય છે કે નવા વર્ષના કેલેન્ડરો છપાતા હોય છે, જે આપણા ઘર સુધી આપણને મળતા હોય છે, જે પરમ ગુરુનું દર્શન પણ આપે છે, સાથે સાથે આપણું જરૂરી કાર્ય પણ થાય છે. એમાં જે દાતાઓ સહયોગ આપે છે એમને પરમ ગુરુના ખૂબ આશીર્વાદ છે. બીજું એક મહત્વનું કાર્ય છે કે પરમ ગુરુ કરુણાસાગર મહારાજનું એક દિવ્ય અને ભવ્ય મંદિરનું અમે નિર્માણ કરી રહ્યા છે સૌરાષ્ટ્રની અંદર. અહીંયા તો જેઠોલી મંદિર દ્વારા કાર્ય થાય છે, પણ સૌરાષ્ટ્રની અંદર પરમ ગુરુની પ્રેરણાથી આપણે એક મંદિર બનાવી રહ્યા છીએ. જેમાં એનું કામ 2 વર્ષથી શરૂ થયું છે. 1,10,00,000નું કામ કર્યું છે અને 35% કામ થયું છે અને હજુ 65% કામ બાકી છે. તો જેમને પણ ભગવાનની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું હોય એમાંથી કંઈક અર્પણ કરી અને પરમ ગુરુ તમને વિશેષ ધન પ્રદાન કરે, એમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય. એ પ્રમાણે દર વર્ષે આપણે કંઈક કમાણીનો આંશિક ભાગ ધર્મ કાર્યમાં જે વાપરવાનો હોય એમાંથી આપણે જેટલો આપી શકીએ યથાશક્તિ એ આપીને પરમ ગુરુના આશીર્વાદ લઈએ. તો હજુ અમારે 2 કરોડનું કામ કરવાનું છે. એટલે આપણે કાર્યને અનુરૂપ સેવા કરતા હોઈએ છીએ અને આપણી ક્ષમતા પ્રમાણે કાર્ય ભલે ગમે તેટલું મોટું હોય પણ એની સાથે આપણી ક્ષમતા પણ મહત્વની હોય છે. એટલે અહીંયા આપણા કનુભાઈ છે, રામાભાઈ, એમની પણ સેવા આપણને એ મંદિરમાં 25,000ની મળી છે. પરમ ગુરુના આશીર્વાદ છે એમને. એટલે પરમ ગુરુની કૃપાથી વિશેષ આપણે બધા પણ સેવા યથાશક્તિ કરી પરમ ગુરુના આશીર્વાદ મેળવીએ. ખોટા માર્ગેથી ધનનો વ્યય અટકાવીને આપણે સારું કામ કરવાનું તમારા જીવનમાં જરૂરી છે. એ તો તમારે વાપરવાનું જ. પરંતુ કોઈ વ્યક્તિ ખોટા માર્ગે એનો વ્યય થતો હોય, પછી એ વ્યસન હોય કે ફેશન હોય કે સામાજિક કાર્ય હોય, એમાંથી પણ આપણે ખોટા ખર્ચાઓ ઓછા કરીને પણ આપણે આવા પુણ્ય કાર્યનો લાભ લઈ શકીએ છીએ. અને પુણ્ય જ હંમેશા આપણી રક્ષા કરે છે, એ જ આપણી સલામતી છે. તો આ સાથે અહીંયા મારી વાણીને હું વિરામ આપું છું. અસ્તુ સત્કેવલ સાહેબ. હાથ પાએ પ્રેમથી સૌરાણીએ ચારવાળે સાચું તમારું હૃદયથી માગીએ. જય અંશયાયો આપ પાસે શરણમાં અપનાવજો. પરમ કરો
વારસો જન્મો જન્મ સતસંગથી કીર્તન પાર પાડજો. આલોકને પરલોકમાં તમ પ્રેમ રગે રગ વ્યાપજો. પરમ ગુરુએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. મળે મને સુખ સ્વર્ગના સાઉરે વિનતી. ગુરુએ આદરય ભમાનવીનો ભજન કરવાથી સાચું બતાવી રૂપ શ્રી કૈવલ્યદાયે સ્થાપજો. પરમ ગુરુએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમ ગુરુએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. થોડા પુષ્પ પરમ પ્રભુ જય કરુણા આરતી આરત પૂર્વક સુરતા કરવી પ્રભુ જય કરુણાનિધિ. તારણ તરણ ત્રિલોકન છવી અનુપમ તમારી પ્રભુ. અનેક જનોની અરજી અનેક પુરયાંતર વિધિ પ્રભુ જય. અખંડ નાદી ભગને જાણ સાહી દીદી પ્રભુ. સંશય સગરાની વારી. પ્રભુ